Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, chapter 2, text 41. No, 43. 44. Yeah, 42, 43, right? I think we We did. finished 42, 43. We did 42, 43. It's 44 today. Okay. 44 стих у нас. Text 44. Yeah. Okay. Hare Krishna. Bhogaishvarya prasaktanam tayapahrita chetasham vyavasayatmika buddhi samadhauna vidiyate. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Purport. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti says, Samyak adiyate asmin atma tattva yatatmayam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in Samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment, nor for those who are bewildered by such temporary things. Oh, I'm sorry, Prabhu, please read the Russian Текст 44. translation. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Самадхи значит сосредоточенный ум. В ведическом словаре Нирукти сказано «самьяк адхияте смин атмататва ятхатмьям». Тот, чей ум сосредоточен на постижении высшего «я», пребывает в самадхи. Состояние самадхи никогда не достигают те, кто стремится к мирским удовольствиям и ослеплен приходящими благами. Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимые препятствия. Okay. So, what is the obstacle for our engaging in devotional service to Krishna? Какие препятствия могут возникнуть на пути нашего преданного служения Кришне? Who's here? Mataji, Vrindavanam Vihadini Mataji. What is the obstacle for our, what comes in the way of our engaging in devotional service to Krishna? Что нам мешает преданно служить Кришне? Много что мешает. There are many obstacles actually. Если исходить из Бхагавад-гиты, тут вот в предыдущих стихах тут Арджуна заботится обо всех, да, тут он проявляет мягкосердечие и оправдывается неучастие в войне именно тем, что он заботится о своих родственниках. Regarding this particular situation in previous verses, Arjuna doesn't want to fight, and his excuse is that he is taking care of his kinsmen in such a way. Исходя из стиха, мешает привязанность к чувственным удовольствиям и материальному богатству. Поэтому это мешает нам сосредоточить ум на решимости и полностью сосредоточить ум на преданном служении. So, obstacle here is attachment to sense enjoyment and material opulence, and this obstructs our determination for devotional service. Yes. It says those who are too attached to maintain the body, some amount of sense gratification is there. Ну да, здесь ключевой момент тем, кто слишком привязан к чувственному удовольствию, материальному богатству, потому что определенная степень привязанности к материальному телу, она необходима. We may be, we have our families, we have to maintain them, and also to maintain the body.
У нас есть семья, нужно заботиться о ней, у нас есть тело материальное, о нем тоже нужно заботиться. But even these material duties should be performed without too much attachment. Но даже эти материальные обязанности нужно выполнять без чрезмерной привязанности. More as a way of doing it very nicely so that Krishna may be pleased. Здесь главным мотивом должно быть желание удовлетворить Кришну. Because when we are in the mood of enjoyment, what happens? What is the mood of samadhi? Потому что что происходит, когда мы в настроении наслаждающегося это делаем? Что такое самадхи? Каково настроение самадхи? Настроение самадхи-то мы думаем не о своих желаниях, а о желаниях Кришны. То есть сосредотачиваем ум на том, что хочет Кришна. Samadhi means we're thinking not about our desires, but about Krishna's desires. We're fixing our mind on Krishna. Yes. So that's the thing. If we are not thinking about Krishna, then we are thinking about our own sense gratification. Да, это ключевой момент. Если мы не думаем о Кришне, это значит, что мы думаем о собственных удовольствиях. And naturally, then we can't be thinking of serving Krishna. Most of the time, we're thinking about our own senses. И нам тогда не удается думать о Кришне, поэтому большую часть времени мы думаем о собственных чувствах. And also, a devotee should not be bewildered by temporary things. Кроме того, не подобает преданному впадать в заблуждение из-за каких-то приходящих вещей. This is where we constantly need Krishna consciousness to take us to a higher platform. Нам на регулярной основе требуется погружение в сознание Кришны, чтобы подняться на более высокий уровень. Right? So this is what Krishna is telling Arjuna, that if you want to serve me, then you must not be attached and not be disturbed by temporary things. И именно это здесь говорит Кришна Арджуне: если ты хочешь служить мне, ты должен избегать привязанности к временным вещам. In devotees' lives, what are the obstacles for engaging in pure devotional service? А в жизни преданного какие вообще бывают препятствия на пути чистого преданного служения? В жизни, когда слишком привязаны. Болезни мешают часто. Болезни этого тела. Any reason to be overly attached to our body, for example, when the body gets ill? Неблагоприятное общение, которое привязывает к каким-то другим удовольствиям, которые... Some unfavorable association which makes us attached to some external things. By what? I mean, external things like what? Неблагоприятное общение, которое к чему вызывает у нас привязанность? К чувственному удовольствию. Чрезмерную привязанность к чувственным удовольствиям может усилить. Which makes us excessively attached to sense enjoyment. Mm-hmm. So how can we avoid that? И как этого избежать? Больше общаться с преданными и заботиться о теле. To spend more time with devotees and to take care of one's own body. Mm-hmm. Yes, and that's where Chaitanya Mahaprabhu said, serve Vaishnavas. Да, поэтому Господь Чайтанья Махапрабху призывал нас служить вайшнавам. Because even in Bhagavad Gita, it is mentioned in the 4th chapter later that you have to render service to the Guru, of course, it says, and then ask questions. So first is service, then only we can understand or progress in Krishna consciousness. Позже, в 4 главе, в стихе про духовного учителя, Кришна скажет о том, что необходимо служить и задавать вопросы.
In ISKCON, at least during Prabhupada's time, whenever new devotees came, they were, because mostly people came like, thinking of being full-time. And the first thing they were assigned service was go and wash all the pots and pans. В ИСККОН, по крайней мере, во времена Шрилы Прабхупады было заведено так. Если люди присоединялись, приходили, то, как правило, там у них служение было такое на полный день. Не частично они были заняты, а присоединялись уже полностью, и их отправляли на кухню мыть котлы. Because, and he said that the more that you make the pots and pans very clean, your heart will also become cleaned. И тогда проповедовали, что это вы не только котлы моете, вы сердце свое очищаете. So, and also serving the Vaishnavas prasadam and cleaning up for them or washing their plates, etc., makes us very humble. Кроме того, служение вайшнавам, когда мы кормим вайшнавов, моем их посуду, убираемся за ними, развивает нас смирение. And when you become humble, then this attachment to sense enjoyment reduces greatly. А когда вы становитесь смиренными, то ваша склонность к чувственным удовольствиям очень сильно ослабевает. Because you're not in the mood of a lord or an enjoyer. Потому что вы уже не находитесь в настроении господина или наслаждающегося. So Chaitanya Mahaprabhu has made our understanding of Bhagavad Gita or implementing Bhagavad Gita much, much simpler and easier. Поэтому Чайтанья Махапрабху очень упростил для нас понимание Бхагавад-гиты и ее практическое применение в нашей жизни. We don't see Krishna telling Arjuna this, that of course, only in the part where you have to get knowledge from the Guru, he says you have to tadvidhi pranipatina, you have to, ask questions after in a very submissive way and render service unto him and so on. But other than that, he has not told so much about, doing, he has talked about bhakti or devotional service, but not about so much about serving the Vaishnavas. Вот эта вот тема служения вайшнавам в Бхагавад-гите, она в основном в 4 главе, где Кришна прямо говорит, что нужно задавать вопросы духовному учителю и служить ему, но в остальных главах вот она не преобладает, вот эта тема служения вайшнавам. But Chaitanya Mahaprabhu has given us those things which make it very easy for us to follow this Bhagavad Gita principles. Но Чайтанья Махапрабху дал нам такие философские принципы, которые позволяют очень эффективно применить в жизни знания Бхагавад-гиты. Yeah. Any questions or comments about this? Есть ли вопросы или комментарии к тому, что было сказано? Можно вопрос такой, то есть на что обратить больше внимания, служение старшим, младшим или равным? What should we give priority, serving senior Vaishnavas, equal or junior Vaishnavas? All three. Chaitanya Mahaprabhu said you have to serve all levels of Vaishnavas. Всем 3 категориям надо служить. Господь Чайтанья говорил, нужно всем вайшнавам служить. He said even if one has chanted only once the name of Krishna, he is also a devotee and you should serve him. Он говорил, что даже если человек один раз произнес имя Кришны, он уже вайшнав и уже нужно ему служить. And by doing that, then that's the quickest method of advancing in Krishna consciousness. Это секрет очень быстрого продвижения сознания Кришны. And also our chanting becomes easier. We get more taste in chanting. Кроме того, становится лучше наша джапа от этого, мы больше вкуса чувствуем. And all our obstacles to our progress are offensive mentalities which are easily overcome if we develop a service mood. И
Умонастроение служения позволяет нам избавиться от препятствий на пути нашего преданного служения, которые вызваны оскорбительным настроением. Yes. Okay. We go to the next verse. Traigunya vishaya vedha nistraigуньо bhavarjuna nirdvando nitya sattvasto niryogakshema atmavan. В Ведах в основном, 45-й текст, в Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись над этими гунами, о Арджуна, перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и утвердить понимание своего истинного «Я». Комментарий. Материальная деятельность представляет собой цепь действий и их последствий в трех гунах материальной природы. Она направлена на достижение определенных результатов и служит причиной рабства живого существа в материальном мире. Основная часть вед посвящена различным предписаниям, касающимся деятельности ради ее плодов. Цель этих предписаний – помочь обыкновенным людям постепенно отказаться от деятельности ради чувственных удовольствий и подняться на духовный уровень. Поскольку Арджуна был учеником Господа Кришны, Господь советует ему сразу подняться на духовный уровень, уровень философии Веданты, который начинается с Брахма-джигессы или вопросов о высшем духовном начале. Все живые существа в материальном мире ведут изнурительную борьбу за существование. Чтобы научить их жить в этом мире и указать путь к освобождению из материального плена, Господь, сотворив мир, дал им веды. Сначала живое существо посвящает себя деятельности ради чувственных удовольствий, описанные в разделе Карма-канда, а завершив этот этап, получает возможность стать на путь духовного самопознания, описанный в Упанишадах, которые являются частями разных вед. Так же, как Бхагавад-гита является частью пятой веды Махабхараты, Упанишады указывают на начало духовной жизни. Пока живое существо остается в материальном теле, оно вынуждено совершать действия и пожинать их плоды, находясь под влиянием гун материальной природы. Нужно научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как счастье и горе, холод и жара, и тогда мы избавимся от беспокойств, связанных с приобретениями и потерями. Этого уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и во всем полагается на волю Господа. So, who are these Vedas meant for? Vedas have been given for what type of people? Для какой категории людей предназначены Веды? Yes, who wants to say? That okay, Yamunacharya Prabhu. Who Vedas? I don't know if he heard the full purport, but Немножко вы застали комментарий? Можете ответить на вопрос? Нет, я только подключился. He just joined. Okay. So the Vedas are meant for whom? They're meant for those who want to enjoy in this material world, right? Веды предназначены для людей, которые хотят наслаждаться материальным миром. So the Vedas help us to live in such a way that we get, in the mode of goodness, so that we can enjoy and then also make gradual progress in spiritual life. Веды позволяют человеку жить в благости, наслаждаться жизнью и в это же время духовно развиваться. But the Vedas are only encouraging material enjoyment. Но Веды главным образом продвигают материальное удовольствие. And so as long as we are following the Vedic principles, we'll be still stuck in the material world, attachment to material world. И если мы будем следовать исключительно ведическим ценностям, мы можем надолго застрять в материальном мире. And they are designated as Karmakanda, Veda. Ведический путь, по-другому еще называется карма-канда. What is Karmakanda? Means that you do some good activities so that you get good results and you can enjoy.
Карма-канда означает, что вы совершаете благочестивые поступки и получаете за них плоды, которыми можете наслаждаться. And what do the Upanishads tell us? Но чему нас учат Упанишады? The Upanishads give us understanding about our spiritual self. I mean, a spiritual realization. It talks about how we're not the body and we're the spirit soul. Упанишады учат духовному самопознанию, то есть осознанию себя не телом, а духовной по природе душой. The Gita is also called an Upanishad, Gita Upanishad, and it's part of the... Гиту тоже относят к Упанишадам, и так называют Гита Упанишад. Это часть And the Махабхараты. Mahabharata is called the fifth Veda. А Махабхарату еще называют Пятой Ведой. And of course, beyond this Upanishads are the Puranas, which talk actually about the Supreme Personality of Godhead and our Upasana Kanda, where it talks about the Lord and the living entity and what is our relationship with Him. Также у нас есть Пураны, в которых описано Упасана Канда, то есть Верховный Господь и его взаимоотношения с живыми существами. So in this, when you are following this Upasana Kanda, you must not keep going back to the Karma Kanda section where you're afraid, oh, what will happen to me? So let me worship this deity, let me worship some, demigods or something. For my gain and safety, I try to do things which are good for my material benefit. Если вы встали на путь Упасана Канды, вам уже не нужно возвращаться обратно на путь Карма Канды, где человек очень тревожит, не совершил ли он какой-то неблагочестивый поступок, как ему защититься от тех или иных последствий, какому девати поклоняться, чтобы нейтрализовать какие-то дурные поступки. Because in the Upanishads, Gita Upanishad, Krishna is telling Arjuna, don't be afraid about gain and loss. Don't be disturbed. В Гита Панишаде Кришна призывает Арджуну не беспокоиться о потерях и приобретениях. Don't be disturbed by happiness and distress, cold and warmth, all these dualities. Don't be affected by this. Не выходить из равновесия под влиянием таких двойственностей, как счастье и горе, жара и холод. Instead, be dependent only on the goodwill of Krishna. И вместо этого полагаться исключительно на благую волю Кришны. See, there is a big jump from the materialistic kind of thinking, where, sometimes even devotees get very confused because they see that pious materialistic people are doing a lot of worship, and then they're also very materially happy. They're trying to please so many things, and then they tell the devotees, you're not doing all this, that's why you're suffering. Это огромный шаг вперед по сравнению с таким вот материалистичным сознанием. Иногда бывает даже у преданных возникают сомнения, они видят благочестивых материалистов, которые совершают там всякое разное поклонение, много всего делают, и живут счастливо, наслаждаются, и еще и преданным эти материалисты говорят, видите, а вы вот это поклонение не совершаете, поэтому вы страдаете. And devotees get disturbed. They think that, oh, maybe I should also be doing something other than also chanting Hare Krishna. И преданные расстраиваются, думают, может, мне тоже чем-то таким заняться, помимо повторения Харе Кришна. But here Prabhupada is saying, when one is fully dependent, so we have to try for that we are depending on chanting Hare Krishna mantra and doing all devotional activities and simply depending on the goodwill of Krishna to protect us. Но здесь говорится, что этого уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и во всем полагается на волю Господа. То есть основная идея в том, что нужно полагаться полностью на Кришну, не зависеть ни от кого другого. Because he says, as long as the material body exists, there are actions and reactions. We have to suffer the consequences of our karmas. Пока живое существо остается в материальном мире, оно вынуждено совершать действия
и пожинать их плоды, находясь под влиянием гун материальной природы. And normally in Vedic, what do the materialistic people do? They go to astrologers, and then they go to, these purohits and pandits and do different homas. Обычно люди мирского склада, когда у них там какие-то возникают ситуации, они идут к астрологу или идут к пурохите, панде, чтобы они им ягию или хому провели. But here Prabhupada is saying that you tolerate in the face of dualities, and you, by tolerating such dualities, become free from anxieties regarding gain and loss. Здесь Шрила Прабхупада призывает нас, нужно научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как счастье и горе, холод и жара, и тогда мы избавимся от беспокойств, связанных с приобретениями и потерями. See, in the beginning, Arjuna was so anxious. Oh, what will happen if I lose all these people? And, so that he was in great anxiety. В начале Бхагавад-гиты Арджуна пребывает в большом беспокойстве. Он думает, что я буду делать, если я потеряю всех родных и близких. And Krishna gave him this difficult instruction that don't be attached. All this, just leave it to me. I have already decided what's going to happen in their lives. Кришна дает такое очень непростое ему наставление. Избавься от этой привязанности, не беспокойся ни о чем. Я сам уже решил будущее этих людей. Simply surrender to me and do your duty. Просто вручи себя мне и выполняй свой долг. And then after that, he was fully blissful. Even though all the time he was fighting in the battlefield, he had no stress at all. И Арджуна, получив это наставление, приходит в полное блаженство. Он дальше начинает сражаться. И хотя он занят уже такой активной деятельностью сражения, он уже не испытывает никаких беспокойств. So that is the only solution for a spiritualist. Для духовного искателя это единственный вариант. To completely depend on the goodwill of Krishna. Полностью уповать на благую волю Кришны. And Srila Prabhupada said that by surrendering to Krishna, what happens is our karmas get reduced greatly. Bad karmas. Шрила Прабхупада объяснял, что когда мы полностью уповаем на Кришну, наша карма дурная становится намного меньше. So your suffering is automatically reduced. Таким образом, уровень страдания автоматически снижается. With Srila Prabhupada, there was this Govinda Dasi, who was a secretary, and her husband, I forget his name. So these two were serving Prabhupada very intimately as his personal servants, secretaries. Шрила Прабхупады была преданная секретарь Говинда Даси, не помню, как звали ее мужа, они вместе служили Шриле Прабхупаде, выполняя секретарские функции. So one day, the police came and they told the husband of this Govinda Dasi that we have to arrest you because of some crime or some thing which he had committed before becoming a devotee. И как-то к ним нагрянула полиция, и вот мужа Говинда Даси они повязали и сказали, мы тебя арестовали и назвали какое-то правонарушение, которое он совершил еще до того, как стать преданным. And then for 5 years, that was the imprisonment. 5 years imprisonment. Ему светил 5-летний срок в тюрьме. So after he went, then Govinda Dasi was a little disturbed. And so she told Prabhupada what will happen. And Prabhupada said, don't worry, Krishna will take care. И когда его забрали, Говинда Даси, естественно, пришла в большое беспокойство. Пожалуйста, Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада сказал, не беспокойся, Кришна обо всем позаботится. And after 5 days, the husband came back. Прошло 5 дней, и муж возвращается. And Prabhupada said, what happened? Шрила Прабхупада спросил, что случилось? He said, I was sitting in the jail and all the time I was chanting.
and I was not eating anything. So they thought, what kind of criminal is this? And so they let me off. И этот преданный говорит, посадили меня в камеру, я сижу там, ничего не ем, 5 дней ничего не ел, и они подумали, ну какой из тебя преступник, и отпустили меня. So then Prabhupada said, you see, your 5 years of suffering has been reduced to 5 days. This is what Krishna does to our karmas. И Шрила Прабхупада сказал ему, смотри, твое 5-летнее, сказать, заключение, страдание было сокращено всего до 5 дней. Насколько Кришна способен облегчить дурную карму преданного. Okay. Then, yeah, any questions or comments on this? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Text 46. Yavan artha udapane sarvata samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanata. Стих 46. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вет, обретает все описанные в них блага. Комментарий. Жертвоприношения и ритуалы, которые описаны в разделе Вед Карма Канда, предназначены для того, чтобы помочь человеку стать на путь самоосознания. Конечная цель ведического пути самоосознания ясно определена в 15 главе Бхагавад-гиты 15.15. Цель изучения Вед – постичь Господа Кришну, первопричину всего сущего. Таким образом, истинное самоосознание – это постижение Кришны и наших вечных отношений с Ним. Об отношениях живого существа с Кришной также говорится в 15 главе Бхагавад-гиты 15.7. Все живые существа – неотъемлемые частицы Кришны, поэтому развить в себе сознание Кришны индивидуальное живое существо достигает высшей ступени ведического пути познания. Это подтверждает следующий стих из Шримад Бхагаватам 3.33.7. Ато баташа пачато гариян яджихва гре вартати наматубьям випустапасте джухву соснурарья браману чурнама гринантиете. О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, уже достиг высшей ступени духовного самопознания, даже если он происходит из семьи собакоедов. В прошлом он, вне всякого сомнения, совершил все жертвоприношения, все виды аскезы, предписанные ведами, омылся в святых водах всех мест паломничества, и много раз глубоко изучил ведические писания. Такого человека следует читать лучшим из ариев. Конец цитаты. Итак, чтобы постичь высшее назначение вед, надо быть достаточно разумным, не ограничиваться совершением ведических ритуалов и не стремиться вкусить изысканных удовольствий на райских планетах. Никто из людей этого века не способен исполнять все ведические ритуалы, равно как и досконально изучить Веданту Упанишады. Чтобы выполнить все предписания вед, требуется очень много времени, сил, знаний и средств. В нынешний век это едва ли возможно, однако высшей цели ведических предписаний можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как учил Господь Чайтанья, Спаситель всех падших душ. Однажды великий знаток вед Пракшананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему он, вместо того, чтобы изучать философию Веданты, повторяет святые имена Кришны, как какой-нибудь сентиментальный чудак. На это Господь Чайтанья ответил: «Мой духовный учитель считал меня глупцом, и потому велел мне повторять святые имена Господа Кришны. Делая это, я испытываю духовный экстаз и становлюсь похожим на сумасшедшего». В век Кали большинство людей слишком глупы и невежественны, чтобы быть способными понять философию Веданты. Лучший способ достичь высшей цели – повторять без оскорбления святое имя Господа. Веданта – это вершина всей ведической мудрости, а главным знатоком и автором Веданты является Господь Кришна. Поэтому самым лучшим ведантистам следует читать ту великую душу, которая черпает блаженство в повторении святого имени Господа. Вот конечная цель мистического учения Вед. So, what is the purpose of all these Vedas? Vedas are there for gradual advancement to understand Krishna. Какова цель Вед? Цель Вед – это постепенное возвышение человека с целью понять Кришну.
But normally those are following the Vedic, following the Vedas, they don't know they think that the purpose of the Vedas is only for living a happy life in this world. Однако сами люди, которые следуют ведам, этого не понимают и считают, что цель вед — это чтобы они жили счастливо в материальном мире. Because if you see, Vedas have so much knowledge for material life. Ayurveda, Dhanurveda, and all kinds of knowledge for living Dhanurveda is the warfare, and Ayurveda medicines, like that. So many other things. Shilpa Shastra, how to build temples, like this. All knowledge has been given, and so people think Vedas are simply for us to live in the mode of goodness and enjoy life. Веды содержат разнообразные знания, Дханур-веду или знания о воинском искусстве, Аюрведу, ведическую медицину, там есть Шилпа-шастра или раздел, посвященный строительству храмов и так далее. И люди думают, что веды — это просто источник информации о том, как счастливо жить в материальном мире. But actually, Krishna's purpose is that by using, by being associated with Vedas, that people will get purified and come to the spiritual platform to understand him. Но замысел Кришны совершенно в ином. Замысел в том, что люди, соприкоснувшись с ведами, очистились и заинтересовались высшим смыслом жизни. So if somebody already is chanting the name of Krishna, then he is overtaken the people who are just following Vedic philosophy. Following the Vedas. He has gone past them. He has superseded them. Поэтому человек, который повторяет святое имя Кришна, он гораздо выше тех, кто просто следует ведическим заповедям ради чувственных удовольствий. So naturally, whatever can be obtained by the Vedas are included in the chanting of the holy name. Таким образом, все то, что можно получить, следуя ведам, уже заключено в повторении святого имени Господа. So that is why we should not think that by chanting Hare Krishna, it's only for going back to Godhead and then what will happen to me in this material world. Не надо думать, что повторение Харе Кришна — это наш билет обратно к Богу, а что с нами будет в промежутке до этого, Бог знает. If we develop the purpose of the Vedas, which is our relationship with Krishna, then automatically even whatever the Vedas offer will also be available. Could you please paraphrase it? No, I'm saying that people think that if we chant Hare Krishna, it's only for our spiritual advancement, and what will happen to me in my material life. Yeah, this I have translated. Your next sentence, I missed the meaning. Okay, so if the purpose of the Vedas is to gradually know Krishna, and if we already know Krishna through chanting Hare Krishna, then naturally the results we get by performing Vedic rituals will be available in by chanting Hare Krishna also. Конечная цель вед Is it познать Кришну. No, it's okay. Конечная цель вед познать Кришну, и если мы уже познаем Кришну через повторение святого имени, то это уже включает в себя, все ведические, повторение святого имени включает в себя все ведические процессы познания Кришны. То есть не нужно отдельно еще каким-то ведическим процессам следовать. And the second reason Prabhupada explains why we must chant Hare Krishna is that, first of all, it's so difficult to learn all the Vedas and perform all the rituals, whereas it's very easy to chant Hare Krishna mantra. Это первая причина, по которой следует повторять святое имя. А вторая причина, которую отмечает Шрила Прабхупада,
заключается в том, что очень сложно в наш век следовать всем ведическим ритуалам, гораздо проще повторять мантру Харе Кришна. And Prabhupada is saying the highest Vedantist is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. Шрила Прабхупада говорит, что истинный знаток Веданты — это тот, кто наслаждается повторением святого имени Господа. So sometimes we even forget that chanting Hare Krishna mantra is to know Krishna, to surrender to him and to actually come closer to him. Мы порой забываем, что повторение Харе Кришна преследует своей целью познание Кришны и приближение нас к Нему. Many devotees, especially in the beginning, use Hare Krishna mantra as some kind of a ritual. Многие преданные, особенно на первых ступенях духовной жизни, повторяют Махамантру как какой-то ритуал. Maybe, they are going through some difficulties, material difficulties. Допустим, у них какие-то материальные проблемы. And they feel that chanting Hare Krishna will, protect them and give them some material happiness. И у них есть понимание того, что повторение Харе Кришны даст им защиту и какое-то материальное счастье. But by chanting Hare Krishna more and more and also associating with devotees, they get a taste in doing devotional service. Но чем больше они повторяют Махамантру и чем больше они общаются с преданными, тем сильнее у них становится вкус к преданному служению. Then they realize actually we have to chant Hare Krishna to develop love for Krishna. И в какой-то момент до них доходит, что повторять Харе Кришну нужно для того, чтобы развить любовь к Кришне. And so when we develop love for Krishna, then Prabhupada says that he is a great soul who is the highest Vedantist. И Шрила Прабхупада говорит, что преданный, который развил в себе любовь к Кришне, это человек, который в совершенстве понял философию Веданты. Because that is the ultimate purpose of the Vedas. И в этом-то и заключается высшая цель Вед. Okay. Any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Okay, we go to text 47. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhur ma te sangostva karmani. Стих 47. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Комментарий. В этом стихе рассматриваются три вопроса. Обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению и бездеятельность. Предписанные обязанности – это деятельность в соответствии с гунами природы, под влиянием которых находится данный человек. К действиям по собственному усмотрению относят те, которые совершаются без дозволения свыше, а под бездеятельностью подразумевают отказ от выполнения своих обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться бездеятельным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий, поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них. Предписанные обязанности можно разделить на три категории: повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность, соответствующая желаниям человека. Повседневная деятельность, которой человек занимается в соответствии с предписаниями шастр, не стремясь к плодам своего труда, это деятельность в гуне благости. Деятельность ради плодов становится причиной нашего рабства в этом мире, и потому считается неблагоприятной. У каждого есть право выполнять предписанные ему обязанности, однако при этом надо действовать без привязанности к результату. Такое бесстрастное выполнение своих обязанностей, несомненно, выведет человека на путь к освобождению. Именно поэтому Господь призвал Арджуну сражаться из чувства долга
и не думать о результате. Отказ Арджуна от участия в битве был проявлением материальной привязанности. Подобные привязанности препятствуют освобождению. Любая материальная деятельность, любая материальная привязанность, будь то к деятельности или к бездеятельности, служит причиной материального рабства. Бездеятельность греховна, поэтому Арджуна мог выйти на благой путь, ведущий к освобождению, только выполняя свой долг, сражаясь в битве. So, what are the three things considered here? One, Какие три вида деятельности здесь обсуждаются? One is prescribed duties, that which we are supposed to do as routine work. Первый вид деятельности – это предписанные обязанности. Or what is called karma, duties. Или карма. Second is vikarma, or duties which are not authorized. Второй вид – это викарма, или деятельность без дозволения свыше. And the third is inaction, not doing one's duty. И третий вид – это деятельность, это бездействие. So Krishna is telling Arjuna that if you don't fight, don't think you will avoid sin. Кришна говорит Арджуне, если ты откажешься от деятельности, не думай, что тем самым ты оградишь себя от греха. When you avoid your duty, that is also sinful. Отказ от деятельности или желание избежать выполнения своего долга греховно. And then you have, of course, you should not do work that is not sanctioned, that's not given, that's not authorized. Ну и кроме того, вот эта вот деятельность, которая совершается без дозволения свыше, она является запрещенной. So Krishna is saying that it is your duty to do, karmani evadikaristi. You have a right to perform your duty. Кармани вадикарасте, ты имеешь право выполнять свои обязанности. But you're not entitled to the results of the activity. Но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Ма фалешу кадачана. Because why should we not think about the results? Because then, we are attached to the work and we have to suffer, or we become the cause of the results of the work. Почему нехорошо наслаждаться плодами своего труда? Потому что мы привязываемся к ним и становимся причиной следующей цепочки действий. If we simply do work because Krishna wants us to do that, then we don't get any reactions for that work. Если мы выполняем какую-то работу только потому, что Кришна хочет, чтобы мы это делали, мы не несем кармических последствий. And he also said, "Ma karma phala heturbur." Don't think that you are the cause of doing your work. Кришна говорит, ма карма пhala heturbur. Не думай, что ты являешься причиной совершения действий. This is a very valuable instruction, isn't it? Because we, due to false ego, we identify with whatever work we do. Это очень важное наставление, потому что мы под влиянием ложного эго считаем себя причиной совершения нами действий. So sometimes we think that, okay, if I should not become proud about doing this work, I won't do it. Или иногда мы думаем, хорошо, если неправильно гордиться своей деятельностью, тогда я вообще не буду деятельность никакой выполнять. But he says, no, you should not be attached to not doing your duty also. You should do your duty. Но Кришна также говорит, ты не должен быть привязан к отказу от выполнения своего долга, поэтому выполняй долг. So if we do our duty without being attached to the results, then that leads us to liberation. Если человек выполняет свои обязанности без привязанности к плодам своего труда, это открывает ему путь к освобождению. And Prabhupada is explaining that if you think by not doing the work, you will become detached, that is not true. That is also a sign of attachment.
Шрила Прабхупада объясняет, что если вы думаете, что отказавшись от деятельности, вы разовьете себе отречение, это неправильно, потому что это как раз наоборот признак привязанности. So this is very useful for our day-to-day life, because many times we try to avoid difficult situations and we think that, this way we will be benefited, I will not get affected. Это очень практичное наставление для нашей повседневной жизни, потому что в повседневной жизни мы часто избегаем каких-то сложных ситуаций, боясь последствий для себя. So that is a sign of our attachment. И это признак нашей материальной привязанности. And when Prabhupada was there were many devotees who took sannyas or who wanted to take sannyas because they had a rough time in their married life. В времена Шрилы Прабхупады было довольно много преданных, которые принимали саньясу или порывались принять саньясу из-за того, что у них была сложная семейная жизнь. And they thought that, okay, taking sannyas will, free me from all these difficulties and problems. И они думали, что принятие саньясы избавит их от этих проблем или сложностей. And Prabhupada would interview them and not give to those people who are simply trying to escape their material duties. И Шрила Прабхупада беседовал с каждым из кандидатов на саньясу и не давал саньясу тем, кто стремился к ней просто, чтобы избежать каких-то материальных обязанностей. Only a person who has done his duty and become because of doing his proper duty, then he has become detached, then he can take sannyas. Принять саньясу может только человек, который выполнял свои обязанности и в ходе выполнения обязанностей развил отречение, But not just to avoid your duty. а не человек, который хочет отречься, чтобы избежать необходимости выполнять свои обязанности. Because then you will fall down because you're still attached. That's why you're shirking your duty. В противном случае это приведет к падению, потому что привязанность остается. So like this, we also encounter, right? Sometimes we use Krishna consciousness to escape doing some duty. Также и мы иногда под предлогом сознания Кришны пытаемся уклониться от выполнения какого-то долга. Right? Sometimes we are tempted to avoid difficult situations. Пытаемся избежать сложных ситуаций. Just like Arjuna. В точности, как Арджуна. But for Arjuna, it was the most difficult situation that we never encounter such difficulties. Конечно, для Арджуна это была невероятно сложная ситуация. У нас таких ситуаций-то и в жизни никогда не бывало. And that's why we must consult the Guru before taking important decisions. Вот почему, прежде чем принять какие-то важные решения в своей жизни, лучше посоветоваться с гуру. Yes. Any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Okay. Should we stop now? Ну что, тогда на этом мы остановимся. Ну, хорошо, если все не против, то можем завершить сегодня. Значит, Tanai Prabhu says it's time to stop. Okay. Hare Krishna. Е.М.Према Падмини, удобно ли вам будет в субботу выйти в эфир с Чакрапати, точнее сказать, с координаторами? Will you be able to take part